esteemed members, on behalf of Coimbatore Management Association, I am happy in welcoming Mr. Ramanathan, today's speaker, and also our members for this evening's meeting. Today's topic is leveraging intellectual property rights. Intellectual property rights problem is there in many industries. This is a topic of the day. The speaker, Mr. Ramanathan, is a registered advocate of the Bar Council of Tamil Nadu, Coimbatore Bar Association, and also a registered trademarks and a geographical agent with the Indian Patent Organization. He is handling registrations and prosecution of trademarks, copyrights, designs, and geographical indications. He is well versed in all legal matters, giving legal opinions on documents verification, legal audit, and is specialized in drafting business agreements, sales partner and vendor agreements, joint venture, shareholder agreements, ESOPs agreements, software license agreements, IP licensing and assignment agreements, employment agreements, MOUs, website terms of service, etc. He gives presentations in various seminars and lectures to faculty and students on IPR protection, strategy planning, entrepreneurial development, providing valuable information on different forms of business organizations, including registration, compliance of all corporate, employment, and local statutory laws. His experience spans 37 years with the Tamil Nadu Agricultural University in various positions, including Chief Administrative Officer. He was involved in all the legal matters of the university at local courts in Coimbatore, Madurai, including labor courts and the Madras High Court. He has co-authored 9 departmental code books, 2 popular articles on customary and administrative reforms, and updated the Tamil Nadu Agricultural University Act, the Tamil Nadu Agricultural University Act, statutes, regulations, and rules book, including the amendments up to 2006. He holds a bachelor degree in commerce and a bachelor of law degree and a postgraduate diploma in business administration. We are really gifted to have Mr. Rama here today. Now I request Mr. Rama to go ahead. Thank you, Mr. Mohan, for your nice introduction. I am a life member in Coimbatore Management Association, so it is my proud privilege to be announced to you today evening for presenting this small topic on leveraging intellectual property rights. Protection of intellectual property, what is IP? Intellectual property is simply called as IP. As we know, property belongs to a person. Property everybody knows, it is a property. And this belongs to Coimbatore Management Association. And it is free to use. All the members can use this building freely, our premises. And exclude others from use of that property. Coimbatore Management Association can prevent anything entering into the premises. So they have got the authority. Exclude others. What is intellectual property? Intellectual property are creations resulting from human endeavor. We are creating so many things out of mind. So the creations resulting from human endeavor means mind, especially art, culture, anything you create, it is intellectual property. It covers field of art, literature, science, engineering, and technology. Intellectual property rights. We know intellectual property. And what are the rights conferred for having the intellectual property? Rights granted to creator and owner of IP. Here, why I have put the creator and owner? Creator may be one person, owner may be another person.
For example, a management can employ so many persons, and one of the employee may be a creator, but the management gives him salary. So the creator is the employee and the owner will be the management of the IT. So creator is owner of IT, facilitating its owner to make, sell or offer for sale, use, lease, lend, license, mortgage, donate or give the property. All these things can be done by the creator and owner, and prevent others from making, using and selling of IP. This is you see infringement. இப்போ என்னுடைய வீட்டில் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அனாதரிஷ என்ட்ரி பண்ணால் அது வந்து இல்லீகல் என்ட்ரி இல்லையா? அதே மாதிரி இன்னொருத்தருடைய இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து நம்ம வந்து போய் அவரை ஆப்தி பண்ணாலோ அவரோட அனுமதி இல்லாமல் ஏதாவது பண்ணாலோ அது வந்து அவர் தடுத்தவர். Prevent others. What is the objective of having these intellectual property rights? Providing official recognition and incentive. You see, so many persons are creating so many things, and why the rights have to be granted for official recognition? Your matching is present today, so my lecture is recognized today. Similar recognition people, everybody wants recognition in society. So official recognition and incentive, there should be some incentive. And encouraging innovation. This is the most important aspect of intellectual property. அன்னைக்கு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து எலக்ட்ரிக் பல்பு கண்டுபிடிக்கல. ஐன்ஸ்டீன் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்லாம் பேசிக்கா இருக்காது. அப்போ ஒன்று அப்படியே இனோவேஷன் வந்து டேக்ஸ் பேஸ் அதை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு and research. And another foremost thing is recovery of R&D cost during the period of exclusive right. For example, when intellectual property is having a right for a period of 10 years, that is, during the period of 10 years, the R&D costs incurred for the development of the innovation have to be recovered, facilitating public access to development in various fields. And intellectual property rights mainly cover dissemination of knowledge. ஒருத்தர் வந்து கண்டுபிடிச்சு அவரே வச்சுக்கிட்டாரு, யாரும் தெரியாது, சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்னஸ் கிடையாது. அப்ப சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்னஸ் ஆகணும்னா அவர் கண்டுபிடிச்ச வெளியே சொல்லணும். அப்ப வெளியே சொல்லும் போது பப்ளிக் ஆக்சஸ் வந்துருக்கு. அப்புறம் டிஸ்போசல் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, அது எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க? உதாரணமா பாருங்க, ஃபோர்டு கம்பெனி கார் வந்து ஃபோர்டுன்னு ஒரு ட்ரேட்மார்க் வச்சிருக்காங்க. அந்த கார்ல ஃபோர்டுன்னு போட்டால எல்லாரும் தெரியும் ஃபோர்டு கார். பென்ஸ் ஒரு சிம்பிள் ஒரு 3 இது போட்டால பென்ஸ்ன்னு தெரியும். அது மாதிரி அவங்களோட இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க டிஸ்போஸ் பண்ணணும். இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி மெயினா வந்து நம்மளுடைய உலகத்துல வந்து டெரிட்டோரியல், அந்தந்த நாட்டுக்கு தனித்தனி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் இருக்கு. அதனால ஒரு நாட்டு குடிமகன் வந்து கண்டுபிடிச்ச சொத்து அந்த நாட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட், அந்த டெரிட்டரி. அது ஆல்மோஸ்ட் கிரியேட்டட் பை இன்டெலெக்சுவல் எஃபர்ட் such as inventions, creative expressions. Those are intangible but worth protecting. இது என்னென்ன இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியில கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்புகள் மட்டுமல்ல, கண்டுபிடிச்சத பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும். ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்போ பேர் வந்து பேட்டன்ட் பேர். நிறைய பேருக்கு வந்து பேட்டன்ட்டுக்கு, காப்பிரைட்டுக்கு, ட்ரேட்மார்க்கு வித்தியாசமே தெரியாது. எல்லாமே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, பேட்டன்ட்டு, எல்லாமே பேட்டன் நினைக்கிறாங்க. எல்லாமே பேட்டன் கிடையாது. எல்லாம் வந்து அதுக்கு பின்னால வரணும். பட் பாருங்க, இன்வென்ஷன் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பேட்டன், ஒரிஜினல் கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் காப்பிரைட், விஷுவல் அப்பீல் வித் கமர்ஷியல் பெனிஃபிட், இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன். பாருங்க, இந்த சேர் பெக்குலர் டிசைன், இந்த இது ஒரு பெக்குலர் டிசைன் இருக்கு, லேப்டாப் பெக்குலர் டிசைன் இருக்கு, இந்த மவுஸ் பெக்குலர் டிசைன் இருக்கு. அது மாதிரி ஒன்னொன்னுக்கும் விஷுவல் அப்பீல் பார்க்கும்போது தெரியுது வித்தியாசம். விஷுவல் அப்பீல் இருக்கு அண்ட் கமர்ஷியல் பெனிஃபிட் இருக்கு.
அப்புறம் குட்வில் பிராண்டிங், டெரிட்டோரியல், ட்ரேட்மார்க், ஜியோகிராபிக் இண்டிகேஷன்ஸ். குட்வில் பிராண்டிங் ரெண்டு இருந்தா ட்ரேட்மார்க். குட்வில் பிராண்டிங் வித் டெரிட்டோரியல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருந்தாங்கன்னா ஜியோகிராபிக் இண்டிகேஷன். உதாரணத்துக்கு தாமரம் திருநெல்வேலி அல்வா, திருநெல்வேலிக்கு தான் அது குறித்தாங்க. காஞ்சிபுரம் சில்க், மைசூர் சில்க், பனாரஸ் சில்க், அந்தந்த ஏரியாவுக்குள்ள ஐடென்டிஃபிகேஷனோட ஒரு குட்வில் ஒரு பிராண்டிங் இருக்கிறதுனால அதுக்காக அது ஜியோகிராபிக் இண்டிகேஷன்ஸ். அப்புறம் கிரிட்டிக்கல் டேட்டா காம்பினேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கால்ட் ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ். பிசினஸ்ல வந்து ஒரு ட்ரேட் மார்க் இப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இருக்கு, அவங்க மைசூர் பாக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டுக்கு எந்த மைசூர் பாக்கும் கொண்டு வர முடியல, அது ஒரு சீக்ரெட். அது வந்து அவருக்கு தான் தெரியும். அது வந்து ஒரு மிக்ஸ் காம்பினேஷன் வச்சுட்டாரு. அந்த காம்பினேஷன்ல கலந்து பாக்கெட் பாக்கெட்டா மூட மூட போட்டு வச்சிருவாரு. அந்த சமயக்காரர் மைசூர் பாக்கு தயார் பண்றது கூட அதுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கலந்துட்டாங்கன்னு தெரியாது. அது மாதிரி போட்டு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ். அப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ரைட், பில்டர்ஸ், இதெல்லாம் இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்துருக்கு. ஃபார்மர்ஸ் ரைட்ஸ், பில்டர்ஸ் ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன். அதே மாதிரி பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி இப்போ லேட்டஸ்டாக இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டில் ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க. இது பூரா வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிற ப்ராட் ஹெட்டிங்கில் வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட், ட்ரேட்மார்க், ஜியோகிராபிக் இண்டிகேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன், இது பூரா வந்து கண்ட்ரோல் ஆஃப் பேட்டன்ஸ், டிசைன்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கு. காப்பிரைட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா ரெஜிஸ்டர் காப்பிரைட்ஸ் டெல்லியில் இருக்கு, அவர் ஒருத்தர் தான் இந்தியாவில். அதே மாதிரி ட்ரேட் சீக்ரெட்டுக்கு தெரிவிக்கணும் அத்தாரிட்டி, அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதுக்கு சில மெத்தடாலஜி இருக்கு. அப்புறம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ரைட் அண்ட் பில்டர்ஸ் ரைட்ஸுக்கு ஒரு தனி டைரக்டரேட் இருக்கு, டெல்லியில் இருக்கு. பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டிக்கு ஒரு சார்ட்டர், ஒரு டைரக்டரேட் இருக்கு, சென்னையில் இருக்கு. இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆபீஸ்ல வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஐடியால. வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஐடியா பாருங்க, நான் சொன்னதுதான் இது. எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்கா, செமி கண்டக்டர் சிப்செட் டிசைன். செமி கண்டக்டர் சிப்செட் டிசைன்ங்கிறது ஒரு தனி ஆக்ட் மூலமா அதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்பர்ட்டியா கொண்டு வந்துருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ் தவிர்த்து பாருங்க, நீங்க எல்லாரும் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றவங்க அடோப் ரீடர் இந்த இதா போனீங்கன்னா எத்தனை பேட்டன்ட் இருக்கு, காப்பிரைட் இருக்கு, ட்ரேட்மார்க் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஒரே கம்பெனி அடோப் ரீடர்ங்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு யூஎஸ் பேட்டன்ட் எத்தனை பேட்டன்ட் நம்பர் பாருங்க. பேட்டன்ட் பெண்டிங் கூட கொடுக்குறாங்க. கண்டைன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் அல்காரிதம் லைசன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் லோகோ, அக்ரோபேட், அடோப் பிடிஎஃப் லோகோ, டிஸ்ப்ளே அண்ட் ரீடர் ஆர் எய்தர் ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஆர் ட்ரேட்மார்க்ஸ் அடோப் சிஸ்டம்ஸ் incorporated in US and other countries. Copyright 1996 to 2001 எல்லாமே ஒரு கம்பெனில இருக்கு. அப்ப உங்களுக்கு இன்னொரு சிம்பிள் உதாரணம் சொல்லணும்னா, எல்லாரும் மொபைல் போன் ஆப்ரேட். ஒரு மொபைல் போன்ல எத்தனை இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா நீங்களும் ஆச்சரியம். உதாரணமா இந்த போன் வந்து மைக்ரோமேக்ஸ் இஸ் ஏ ட்ரேட்மார்க். மைக்ரோமேக்ஸ்ங்கிற கம்பெனி வந்து இதே பிராண்ட் பண்ணி தயார் பண்ணி விற்கிறாங்க. மைக்ரோமேக்ஸ்ங்கிறது ட்ரேட்மார்க். சரி, இதுக்கு ஒரு டிசைன் இருக்கு. இது டிசைன்ஸ், இதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டிசைன் இருக்கு. சரி, இதுக்குள்ள ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்தியா intellectual property படி software applications are not patentable in India, but the US ல patentable. அப்ப software applications எல்லாம் நம்ம ஆபரேட் பண்றது இல்ல. அப்ப இந்த applications பூராமே registered as a copyright. அப்ப உள்ள வந்து ஹார்ட்வேர் இருக்கு, இதுக்குள்ள ஹார்ட்வேர் இருக்கு, அந்த ஹார்ட்வேர் சிப் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து எம்பெடட் சிப் இருக்கு, அது வந்து பேட்டன்ட். சோ ஒரு மொபைல் போன்ல இத்தனை இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இருக்கு. இது மாதிரி நம்ம ஆர்மி சேர்ந்தால எவ்வளவு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டு என்னக்கு இருக்குன்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் லீகல் ரைட்ஸ். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில
எவ்வளவு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இருக்கலாம். அப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஐபிஆர் இது ரொம்ப சிம்பிள். பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடலாம் அது என்ன கம்பெனி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பென்ஸ், மெக்டொனால்ட்ஸ், அப்புறம் ஹீரோ ஹோண்டா, அப்புறம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட், ஆப்பிள். எல்லாமே அந்த அந்த படத்தை பார்த்தோடனே அந்த லோகோ பார்த்தோடனே நீங்க நினைச்சு தெரியுங்க. யாரும் ஒன்று கூட சொல்ல வேண்டியது இல்லை. அதே மாதிரி மைசூர் இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது கொடுத்துருக்கேன். இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேர் பார்த்தீங்கன்னா, கார் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா, சிபியூ டிசைன், ஜுவல்லரி டிசைன். ஜுவல்லரி டிசைன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ் தான். ஜுவல்லரி பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கூட வந்து அவங்க டிசைன் இல்லை. இதுல அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பேட்டன்டபிள். பேட்டன் டிசைன் பேர். ஆனா அது பேட்டன்டா அதுல ஒரு இன்வென்ஷன் இருக்கணும், நாவல்டி இருக்கணும். அப்பதான் பேட்டன்டாவும் டிசைனாவும் பண்ண முடியும். ஆனா இந்தியாவில் பேட்டன்டா பண்ணலாம், நான் டிசைனா பண்ணலாம். Copyrights, any work of art, musical composition, song, novel, dance, painting, sculpture, trade secret, book, etc. Brand rights, a new variety of brand invented by genetic engineering, semi-conductor chipset design. Name for management of IP. ஏன் நம்ம வந்து ஐபியை வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை மேனேஜ் பண்ணணும்? எல்லாம் காசுக்காரம். மணி மணி இருந்தால் தானே பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். அப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்க பொருளை வந்து ஒரு வேல்யூ பண்ணி மணி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நீட். The value is currently residing in a decade of intangible assets. A decade where innovations are crucial for success. But monetizing and managing of these innovations is the key for success. Many enterprises do not know what IP they own, including innovations created on their own and those that have been created by others for that IP. Creating an effective IP strategy is so much more than filing a few patents. Patent development is what I like to call the multi-starter. It involves a detailed understanding of overall business goals and the strategy and the core and other intangibles owned or managed by the company. இவ்வளவு இதுதான் பேசிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஐபிக்கு என்ன அப்படிங்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஐபி மேனேஜ்மெண்ட், ஐபிக்கு அப்ஜெக்டிவ் சொன்னா என்ன அப்ஜெக்டிவ்னு, ஐபி மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா develop an understanding on advanced concept of IP, management and learn about data development in IP management, harness the future with IP management by industry, MSMEs and academia to learn implications of various important tools for monetizing and managing of intellectual property assets for enhancing competitiveness. இந்த வேர்ல்டு காம்படிட்டிவ். யார் வந்து காம்படிஷன் முன்னா போறாங்கன்னா அவன் தான் ஜெயிக்கும். காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு, குளோபலைசேஷன், எல்லாமே லிபரலைசேஷன், எக்கானமி எல்லாமே வந்து அப்போ நம்ம வந்து முந்திக்கிட்டு போனாதான் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும். Industry and the institutes to collaborate in this important mission to share best practices and case studies on IP management from leading corporates, MSMEs and institutions. Establish linkages and partnerships with IP management professionals, experts and researchers in the country and abroad. Showcasing of IP assets. இவ்வளவு வந்து IP management objectives. Around strategies for managing IP assets. First of all, evaluate what are the intellectual properties available in the organization. Patents, trademarks, industrial chipset designs, copyrights, GIs, etc. Those IPRs which are high value must be protected first. IP இருக்கலாம், ஒரு பேட்டன்ட் இருக்கலாம், ஒரு ட்ரேட்மார்க் இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ட்ரேட்மார்க் மாற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை போய் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது வேஸ்ட் தான். அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ணணும். உங்கள்கிட்ட இருக்க ஐபியில் எது வேல்யூ கூடுதலோ அதை மஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா அது இன்னொரு கார்பரேட்டுக்கு உங்களுக்கு லாஸ் பண்ணிக்கிறாரு. அதனால தோஸ் ஐபிஆர் வித் ஹை வேல்யூ, உங்களுக்கு எது வேல்யூ ஹை வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணுறீங்களோ அதையும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். If there is any potential IPR, they have to be explored. பைப்லைனில் இருக்கும், ஒரு இனோவேஷன் வந்து பைப்லைனில் இருக்கும். அது வந்து வெளியே போயிடுச்சுன்னா இன்னொருத்த கண்டுபிடிச்சு வெளியிட்டுருவான். அதுக்கு பதிலாக அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். பைப்லைனில் இருக்கிறதையும் சீக்கிரட்டாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். Have to be explored and applied for registration with the appropriate registering authority.
The inventions may be employees, inventors may be employees who work on hire, and therefore proper assignment deeds have to be executed. இதுக்கு ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி. ஒருத்தர் வந்து தமிழ்நாட்டுக்காரர், அவர் பெங்களூர்ல போய் ஒரு கம்பெனியில வேலை பார்த்தார். அவர் வெறும் ஒரு +2 தான் படிச்சிருக்காரு. அவர் ஒரு கண்டுபிடிப்பா அந்த கம்பெனியில வேலை பார்த்த போது அவர் ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. கண்டுபிடிச்சு அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த பேட்டன்ட்க்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காரு. அவர் மூலமா அப்ளை பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அப்பெல்லாம் சம்பளம் கம்மி, கம்பெனிகள் 40,000 இப்பதான் கொடுக்குறாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து வெறும் 3,000 5,000 கொடுப்பாங்க. ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன். அப்ப அவர் வந்து பேட்டன்ட்னா என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது, கம்பெனி முதலாளியும் தெரியாது. நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்ட முதலாளி நான் அப்ளை பண்ணுவோம், அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிட்டாரு. அவருக்கு பேட்டன் கிராண்ட் ஆயிடுச்சு. 20 வருஷம் பேட்டன் லைஃப். அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு பேட்டன்ட் வச்சிருக்காங்க. பேட்டன்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க இல்லையா, அப்ப அது பேட்டன்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு வெப்சைட்ல வந்து அது பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் பேட்டன்ட் இன்வென்ஷன் என்னவோ அதை போட்டு அதை வந்து எந்த கம்பெனி ஓன் பண்ணுது, யாரு வந்து அதை வச்சிருக்காங்க, எல்லாமே பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. உடனே ஒரு கம்பெனில அது வந்து ஒரு ப்ராடக்டை தயார் பண்ணி அவருடைய கம்பெனில அவர் வேலை பார்க்க தயார் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. விட்டோம்னா இது அமெரிக்காவில் இருந்த ஒரு கம்பெனி, மல்டிநேஷனல் கம்பெனி வந்து பார்த்துட்டாங்க. அவங்க இந்தியாவில் ஒரு பிரான்ச் கொடுத்தாங்க. அவங்க நினைச்சிட்டாங்க இந்த கம்பெனி தான் இந்த பேட்டன்ட் ஓனரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த கம்பெனியை விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க. உண்மையா நடந்தது. அந்த கம்பெனி விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க. விலைக்கு வாங்கிட்டு அவங்க அந்த ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க கம்பெனியில வாங்கிட்டாங்களே, அதான் பேட்டன்ட் அவங்களுக்கு சொந்தம்னு நினைச்சுட்டாங்க. பட் அந்த ஆள் வந்து அந்த கம்பெனியில வேலை பார்த்த ஆளை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து படிக்கிறார், சுத்தம் படிச்சிருக்காரு, அந்த காலத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. இப்பதான் குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு மதிப்பு. படிக்க +2 படிக்கிறவருக்கு வந்து மல்டிநேஷனல் கம்பெனி எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அவர் எடுக்கல. அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, வெளியே வந்துட்டார். பட் ஓனர் யாரு, அந்த பேட்டன்ட் தான் அவரு. ஆனா கம்பெனி எடுத்து தான் ரெமன்ஸ் பண்ணிட்டார். அவர் ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணா அமைதியா இருக்காரு, மார்க்கெட் பண்றாரு, அமைதியா இருக்காரு. அமைதியா இருந்து லட்சக்கணக்கான ரூபா டாலர்ல பிசினஸ் பண்ணோம்னா ஒரு வக்கீல வச்சு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சாரு. இது மாதிரி பேட்டன் நம்பர் இதுபடி இந்த இன்வென்ஷன் வந்து எனக்கு சொந்தமானது, இதில் என்னுடைய அனுமதி இல்லாம நீங்க இவ்வளவு இது தயார் பண்ணி இவ்வளவு பணம் சம்பாதிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு அவ்வளவு பெரிய எம்என்சி கம்பெனிக்கு ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் போனோம்னா பேட்டன் நம்பர்லாம் போட்டோம்னா அவங்க வெப்சைட்ல போய் பார்த்தோம்னா ஓனர் இவர் தான் தெரிஞ்சு அவருடைய நேம் கெட்டு போயிருப்பேன். அதனால அவன் என்ன பண்ணிட்டான், இதை கூப்பிட்டு வாங்க நீங்க நெகோஷியேட் அப்படின்னு பேசி சாதாரண ஒரு +2 படிக்கிற ஒரு நபர் $1 மில்லியன் அப்படியே இந்த பேட்டன்ட் அந்த கம்பெனிக்கு அசைன்மெண்ட் லீவரேஜிங் ஆஃப் த இன்டெலெக்சுவல். இதான் சார் லீவரேஜிங். ஒரு சாதாரணமான ஆளு $1 மில்லியன் அந்த பேட்டன்ட்டுக்கு அவர் வாங்கின அசைன்மெண்ட் டீடைல்ஸ் கொடுத்து பணத்தை வாங்கிட்டு ஜம்மன் இன்னொரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாரு. 10-20 பேர் வேலை கொடுத்து நல்லா இருக்காரு. அவர் பெங்களூர்ல இருக்காரு. நல்லா இருக்காரு, பிசினஸ் நல்லா, இன்னும் நிறைய இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அந்த கம்பெனி எம்என்சி கம்பெனி ஏமாந்த கம்பெனி அசென்சர் கம்பெனி இங்க இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, எல்லாருக்கும் பெங்களூர்ல இருக்கு. அசென்சர் சிம்பல் இருக்கும், அந்த கம்பெனி தான் அந்த டெக் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி. $1 மில்லியன் என்ன சார், அதான் இதான் லீவரேஜிங் ஆஃப். சுருக்கமா சொல்லிட்டேன், லீவரேஜிங் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். உங்ககிட்ட இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நீங்க லீவரேஜ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கணும், அவ்வளவுதான். It is better to execute a separate deed of assignment even though பாருங்க, எந்த ஆர்கனைசேஷன் நீங்க எம்ப்ளாயர் வந்து எம்ப்ளாயி எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க. அதுல ஒரு கிளாஸ் இருக்கும், நீ வேலையில இருக்கும்போது நீ கேர் பண்ணிட்டு இந்த கம்பெனிக்கு சொந்தமானதுன்னு ஒரு கிளாஸ் இருந்தாலுமே புதுசா இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சு ஒரு பேட்டன் பண்ணா நீங்க கண்டிப்பா ஒரு செப்பரேட் அசைன்மெண்ட் டீடு அந்த ஆசை போட்டுக்கணும். அப்பதான் அந்த கம்பெனி ப்ரொடெக்ஷன். அதான் செப்பரேட் டீட் ஃபார் அசைன்மெண்ட் ஈவன் some agreement between the employer and the employee available.
This is very important before proceeding in securing the IPRs. The valuation of IPRs depend on the factors like the period of which such IPRs can be found. So, பாருங்க சுரங்கம் இருக்கு, தங்கச் சுரங்கம் இருக்கு, நிலக்கரி சுரங்கம் இருக்கு, தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குமா நிலக்கரி ஒரு பீரியட்ல டிப்ளீட் ஆயிடும். அது மாதிரி ஒரு பேட்டன்ட்டுக்கு ஒரு லைஃப் டைம் இருக்கு. ஒரு பேட்டன்ட் வந்து 20 வருஷம் வேலிட்னா அந்த பேட்டன்ட் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சு இன்னொரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டான்னா அந்த பேட்டன்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வேல்யூலெஸ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து டெலிஃபோன் இருந்துச்சு, அப்புறம் டேப் ரெக்கார்டர் இருந்துச்சு, ரேடியோ இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு எல்இடி டிவி இருந்தால் நீங்கள் அதில் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். ஒரு பென்ட்ரைவ் இருந்தால் அதை போட்டால் படம் பார்த்துக்கலாம். டிவிடி வேண்டியது இல்லை, அப்சல்யூட் ஆயிடுச்சு. சிடி வேண்டியது இல்லை, எல்லாமே டெவலப்மெண்ட் ஆகாத ஒரு இது டெவலப் பண்ணால் இன்னொன்று அழிஞ்சிருது, அப்படி வேண்டி குறைஞ்சிருது. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஐபிஆர் டைம் மாட்டேது அதை நீங்கள் முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இந்த நம்மகிட்ட இருக்க எத்தனை நாளைக்கு இந்த பருப்பு வேகும் அந்த நாளைக்கு நீங்கள் அதை சம்பாதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது வந்துடும். அதனால அதுதான் முக்கியம். ஐபிஆர் லைசன்ஸ் பாருங்க, அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட். இப்போ நான் ஒரு தயாரிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், எனக்கு வந்து அது ப்ரொடக்ஷன் பண்ற கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னா நான் வந்து அதை வச்சுட்டு என்னங்க பண்றது, பிரயோஜனம் இல்லை. எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம், சொசைட்டிக்கு பிரயோஜனப்படுத்துறதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ப சொசைட்டிக்கு பிரயோஜனப்படுத்தணும்னா அந்த தயாரிப்பாளர் ஒருத்த வேணும். அந்த தயாரிப்பாளருக்கு நான் வந்து அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தாதான் அவன் தயாரிப்பாளர், அவர் மார்க்கெட் பண்ணுவார், லாபம் வரைக்கும் எனக்கு கொடுப்பாரு. இதுதான் ராயல்டி இன்கம். ஒரு பேட்டன்ட் ஹோல்டருக்கு ராயல்டி இன்கம் வரணும்னா லைசன்ஸ் பண்ணா ராயல்டி இன்கம் வரும். அசைன் பண்ணா $1 மில்லியன் அசைன்மெண்ட், $1 மில்லியன் வாங்கிட்டாரு, மொத்தமா வச்சுட்டாரு. அவர் வந்து லைசன்ஸ் தான் பண்ணல. லைசன்ஸுக்கு அசைன்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான வித்தியாசம் என்னன்னா, லைசன்ஸ்னா நீங்க தான் ஓனர், நீங்க லைசன்ஸ் பண்றீங்க, பீரியட் 3 வருஷத்துக்கு கொடுக்குறீங்க, 5 வருஷத்துக்கு கொடுக்குறீங்க, இல்ல எத்தனை வருஷத்துக்கு கொடுக்கலாம். ஆனா அதுக்கப்புறம் ரைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து லீஸ் மாதிரி. ஆனா அசைன்மெண்ட் அப்படி இல்லை, சிக்கிறது. சேலோட அசைன்மெண்ட்னா மொத்தமா கொடுத்துறது. அப்ப ராயல்டி இன்கம் உங்களுக்கு வராது, பெரிய இன்கம் வராது, ஒன் டைம் இன்கம் தான் வரும். அதான் அசைன் டு அதர்ஸ் டு கெட் மேக்ஸிமம் மானிட்டைசேஷன். உங்களுக்கு எந்த மாடல் வேணும் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து லைசன்ஸ் பண்ணணுமா, அசைன் பண்ணணுமா, ஆர் they will be manufactured produced by the origin itself. உங்களால தயாரிக்கக்கூடிய கெபாசிட்டி நீங்க பண்ணுங்க, நீங்க லைசன்ஸ் பண்றீங்க, அசைன் பண்றீங்க. And overview on IP management and its strategy relevance to business. இதுக்கு 4 ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன மெஷரிங் ஆஃப் ஐபிஆர்ஸ், உங்ககிட்ட இருக்க ஐபிஆர் மெஷர் பண்ணணும், செக்யூரிங் அதை செக்யூர் பண்ணணும், அப்புறம் எக்ஸ்பேர்ட் பண்ணணும், அதை எக்ஸ்பேர்ட் பண்ணணும், அதை ஃபர்தர் டெவலப் பண்ணணும், அதை எக்ஸ்பேர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அப்புறம் வேல்யூட் பண்ணணும். அந்த ஐபிஆர் வந்து வேல்யூபிள் தானா, கம்மி வேல்யூனா அதை போய் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அதே பண்ணணும், அதுக்கே சரவுண்ட் பண்ணணும். Monetizing and managing the IPRs for business competitiveness, challenges and issues for researchers to leverage IPR as a tool for competitiveness. நீங்கள் R&D பண்ணிட்டே இருந்தா தான் சஸ்டைன் பண்ண முடியும். Measuring IPRs, first of all, evaluate what are the intellectual properties available in the application. There will be either patent, trademark, எதனாலும் இருக்கலாம். அப்புறம் வேல்யூவேட்டிங், அதை வேல்யூவேட் பண்றது. This is very important before proceeding with securing the IPR. The existing IPRs have been first valued, and those IPRs which are of high value must be protected first. The valuation of IPRs depend on the factors like the period. அதே தான். Securing IPRs how? By sale or assignment, by non-exclusive territory period-oriented license, by exclusive license. License ரெண்டு வகையா இருக்கு. Non-exclusive license இருக்கு, exclusive license. Non-exclusive license territory period-oriented. நீங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நீங்க தயார் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், கேரளா தமிழ்நாடு வந்து பண்ணக்கூடாது. இல்லை நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் இந்தியாவை மார்க்கெட் பண்ணணும், சைனாவுக்கு கொண்டு போகக்கூடாது, அமெரிக்கா கொண்டு போகக்கூடாது. டெரிட்டரி ஓரியன்ட் லைசன்ஸ் இத்தனை வருஷத்துக்கு தான் நீங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு பீரியட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி. அப்புறம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் லைசன்ஸ் என்னன்னா டெரிட்டரியே சொல்றது இல்லை, எந்த வேணாலும் உலகம் கூட நீங்க வித்துக்கலாம், உலகம் கூட வாங்கிக்கலாம், எனக்கு ராயல்ட்டி எவ்வளவு விற்கிற ராயல்ட்டி. 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, 9 million, 10 million, 11 million, 12 million, 13 million, 14 million, 15 million, 16 million, 17 million, 18 million, 19 million, 20 million, 21 million, 22 million, 23 million, 24 million, 25 million, 26 million, 27 million, 28 million, 29 million, 30 million, 31 million, 32 million, 33 million, 34 million, 35 million, 36 million, 37 million, 38 million, 39 million, 40 million, 41 million, 42 million, 43 million, 44 million, 45 million, 46 million, 47 million, 48 million, 49 million, 50 million, 51 million, 52 million, 53 million, 54 million, 55 million, 56 million, 57 million, 58 million, 59
exploiting it. If there is any potential item, they have to be explored and apply for registration with the appropriate. இது முக்கியம் இல்லை. இந்த பாரு, இப்போ நீங்க வீடு வாங்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல போய் பத்திரம் பதிவு பண்ணணும். நீங்க ஒரு வண்டி வாங்குறீங்க, 2 வீலர் வாங்குறீங்க, ஒரு டிஓ ஃபார்ம் போட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அத்தாரிட்டி போய் பதிவு பண்ணணும். ஆனா இந்த பேட்டன்ட், ட்ரேட்மார்க், காப்பிரைட் இதெல்லாம் கட்டாயம் பதிவு பண்ணணுமா அப்படின்னா இது கம்பல்சரி கிடையாது. இதாங்க மேஜர் வித்தியாசம். கம்பல்சரி கிடையாது. இது மேண்டேட்டரி கிடையாது, ஆப்ஷன். நீங்க வேணும்னா பதிவு பண்ணலாம், வேணாம்னா விட்டுலாம், உங்க இஷ்டம். அப்ப ஆப்ஷன்ங்கிறதுல நிறைய உங்களுக்கு பார்ட்னர்ஸ். நீங்க ஒரு நல்ல வேல்யூபிள் ஒரு ஐபிய நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணா விட்டீங்கன்னா உங்க டைரக்டே மாறிடுது. அதே ஒரு லெஸ் வேல்யூவான ஐபிய நீங்க போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. ஆக எதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், எதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் நீங்க முடிவு பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடியதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா எந்த புக் எழுதுற ஆதாரம் பாருங்க, சீன் போட்டுப்பாங்க. அந்த ஆதார் அந்த புக் எழுதுற அன்னைக்கே அந்த ஆதாருக்கு அந்த உரிமை காப்பிரைட் சொந்தமானது. ஆனா எந்த ஆதாராவது அதை ரிஜிஸ்டர் காப்பிரைட்ஸ்ல பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சரி, கவிஞர் வைரமூர்த்தி இருக்காரு, பாடலாசிரியர் பா விஜய் இருக்காரு, நான் முத்துக்குமார் இருக்காரு, இவங்கெல்லாம் பாட்டு எழுதுறாங்க. எத்தனை பேர் அதை அந்த பாட்டை லிரிக்ஸை பதிவு பண்ணிருக்காங்க ரிஜிஸ்டர் காப்பிரைட்ஸ்ல? ஏன் அவங்க பாட்டையே ஒரு இன்னொரு படத்துல மிக்சிங்ல போட்டு அவங்க வெளியிட்டுறாங்க. அப்புறம் போட்ட கேஸ் ஒரு படத்தை கதையை காப்பி அடிச்சிடறாங்க, கதையை பதிவு பண்றது இல்லை. அப்ப பதிவு கம்பல்சரிங்கிறதுனால நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏழாவது வருமான், இளையராஜா இவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய ஆல்பத்தை அவங்க பதிவு பண்ணிடுறாங்க. அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எல்லா டிவி சேனல்ஸும் அவங்க ப்ரோக்ராம் பூரா காப்பிரைட் உடனே ஒரு 4 லேப் எடுத்து அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் வச்சுட்டாங்க. அவங்க பெரிய பணக்காரங்க, அதனால அவங்க இதுக்காக பணம் ஜாஸ்தி கிடையாது. உடனே ஒரு 4 லேப் எடுத்து ஒரு ஃபார்ம்ல போட்டு கையில போட்டு ஃபைல் பண்ணிடுறாங்க. ஃபைல் பண்ணா போதும், நீங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்குற அவசியம் இல்லை, பதிவு பண்ணா போதும். ஃபைல் பண்ணா போதும், உங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அத்தாரிட்டி ஃபைல் பண்ணா போதும். நீங்க பதிவு பண்ணணும். அப்ராப்ரியேட் ரிஜிஸ்டர் அத்தாரிட்டி, ரிஜிஸ்டர் காப்பிரைட்னா காப்பிரைட், ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் ட்ரேட்மார்க்னா அவரு, ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கேலரிட்டினா அவரு, அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பேட்டர்ன்னா பேட்டன்ட், கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசைன்ஸ்னா டிசைன்ஸு, அதே மாதிரி ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் ரைட்டு, பிளான்மெண்டர் ரைட்னா அவரு, அப்புறம் பயோடைவர்சிட்டிக்கு அவரு. இது மாதிரி அந்தந்த அத்தாரிட்டி பதிவு பண்ணணும், வேற அத்தாரிட்டி பதிவு பண்ண முடியாது. அப்புறம் the inventors may be employees who work on higher and சொல்லிட்டேன். It is better to execute a separate income and கிடையாது. Tackling of IP. IP எப்படி tackle பண்றது? When it comes to tackling IP, there are 3 key issues to consider. Firstly, understanding what you have and the value of it. உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது என்ன, நம்ம என்ன சரக்கு இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு வேல்யூ எவ்வளவு. செகண்ட்லி, ப்ரொடெக்டிங் இட். அதை அப்ராப்ரியேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அத்தாரிட்டி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இல்லை ஒரு அசைன்மெண்ட் டீல் போட்டு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி அக்ரிமெண்ட் இருந்தாலும் ஒரு அசைன்மெண்ட் டீல் போட்டு வாங்கிக்கலாம், இல்லை லைசன்சிங் போட்டு வாங்கிக்கலாம். ஃபைனலி, லுக்கிங் அட் ஹவு டு என்ஹான்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர், எப்படி அதை விரிவுபடுத்த, அதை எப்படி மேலும் பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டிய டெக்னாலஜி லைசன்சிங். இது எல்லா கம்பெனியும் இப்போ சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனி டெக்னாலஜி லைசன்ஸ் பண்றாங்க. ஒரு எம்ப்ளாயி அதை ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சாருன்னா அதை உடனே அசைன்மெண்ட் டீட் எழுதி வாங்கிட்டு அவர் பதிவு பண்ணிடுறாங்க. அதே மாதிரி பிராண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைசன்சிங். பிராண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைசன்சிங்னா ஒரு பிராண்டை ஒரு டெரிட்டரிக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது. இப்போ ஒரு ஒய்குக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, அது சேலத்தில் தயார் பண்றாங்க. அது இப்போ கேரளாவில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. அதான் பிராண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் லைசன்ஸ். அதே கேரளாவில் இன்னொருத்தர் அதை இதை பண்றதுக்கு இவர் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாரு. டிராயிங் ரீஜன் லைசன்ஸ் அலையன்ஸ். பிசினஸ் ஃபார்மட் ஃப்ரான்ச்சைசிங், ஃப்ரான்ச்சைஸ் பண்றது.
மெக்டொனால்ட்ஸ் பிரான்சைஸ் பண்றாங்க, அதே மாதிரி இன் அண்ட் அவுட் பிரான்சைஸ் பண்றாங்க, நிறைய நேச்சுரல்ஸ் ஸ்பா அவங்க பிரான்சைஸ் பண்றாங்க. பிரான்சைஸ் அது ஒரு மாடல். which are part and parcel of today's businesses. The need is to be coupled with an effective intellectual property management portfolio analysis to be competitive. It is important for industry, insurance and MSMEs to realize that intangible assets are the lifeline of the company. முதுகெலும்பு மாதிரி அதை இழந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும். The optimum way of ensuring success is to integrate IP with the business plan. உங்கள்கிட்ட என்ன ஐபி இருக்கோ அதை பிசினஸ் பிளானோ லிங்க் பண்ணாதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணி நீங்க பணம் சம்பாதிக்கணும். அதான் லிவரேஜ் வச்சீங்கன்னா என்னெல்லாம் வருது. உங்களுக்கு ஐபி என்ன வச்சுக்கணும், லிவரேஜ் பண்ணணும், அதை பணம் சம்பாதிக்கணும். அதுதான் அப்புறம் போய் ஐபி பொட்டன்ஷியல் இஸ் an important part of the commercialization. along கமர்ஷியலைஸ் பண்றீங்க, ஒரு ப்ராடக்ட்டை கமர்ஷியல் மார்க்கெட்டிங் பண்றீங்க, பண்ணும்போது நீங்க ஐபி ப்ரொடெக்ட் பண்ணாம கமர்ஷியலைஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஈஸியா அப்படியே காட்டுறீங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு கேஸ் நான் சொல்றேன். எல்ஜி பெருங்காயம் எல்லா வீட்லையும் பொம்பளைங்க யூஸ் பண்ற எல்ஜி பெருங்காயம். எல்ஜி பெருங்காய டப்பா பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜின்னு ஒரு ஹெல்த் இருக்கும். அந்த டப்பா அது வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் கம்பெனி, அவங்க வந்து அதை ப்ரொடெக்ஷன் வாங்கியிருக்காங்க ட்ரேட்மார்க்ல எல்ஜி பெருங்காயம். இப்போ வேற டிடி பெருங்காயம் என்னென்னமோ வந்திருக்கு. ஆனாலும் இந்த எல்ஜி பெருங்காயம் டப்பாவை அப்படியே ஒருத்தன் காப்பி அடிச்சு உள்குள்ள மைதா மாவை கலந்து பெருங்காயம் மாதிரியே வச்சு அது பெருங்காயத்துக்கு ஒரு அசோசியேட் ஒரு வாசனை மட்டும் சேர்த்து மெட்ராஸ்ல ஒரு குடவுல ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் 20 லட்சம் ரூபாய்க்குள்ள மெட்டீரியல அடிச்சு மெட்ராஸ்ல இருக்க எல்லாத்துக்கும் விநியோகம் பண்றாங்க. இந்த எல்ஜி அந்த கம்பெனிக்காரங்க இதை இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏஜென்சி இருக்காங்க. நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் நீங்க பார்க்க முடியாது. அப்ப நீங்க அந்த ஏஜென்சியை என்கேஜ் பண்ணீங்கன்னா you can involve them. யாரு இந்த மாதிரி நம்ம பிராண்டை வந்து காப்பி அடிச்சு நம்ம தரப்பரமான பொருள் நம்ம பிராண்டை வச்சு யார் விற்கிறா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு நீங்க வந்து லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கணும். போலீஸ், கிரிமினல், சிவில் 2 நடவடிக்கை எடுக்கணும். அதனால startup are growing business and it involves that in today's global economy. Monetizing and managing IPSs for business competition. The IPSs are important to any organization. Management of those assets should be aimed at to get maximum benefits from out of those IP assets. In this present world of business knowledge, those IP assets are expected to get monetary benefits derived out of them for the growth and development of the organization. Challenges and issues for MSMEs to leverage IPR as a business tool for competitiveness. Selecting appropriate business model, deciding whether to manufacture or production by the organization itself or to get the IP assets assigned or licensed. In case the IP assets have to be monetized, the requirements have to be assessed. Identification of proper partners for assignment or licensing and deciding about their capabilities to manage the IP assets. இவ்வளவு challenges இருக்கு. IP assets முதல்ல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும், கண்டுபிடிக்கல எது பிரயோஜனமானதுன்னு தெரியணும், அந்த பிரயோஜனமானதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்புறம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு அவங்க கூட பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப்போ இல்லை அசைன்மெண்டோ லைசன்சிங்கோ நீங்க பண்ணணும். இவ்வளவு பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்னால அதை வந்து ஃபர்தரா எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணி கண்டினியூ க்ரோத் பண்ணிக்கிட்டே இவ்வளவு ஒரு பிசினஸ் பண்ணாதான் சஸ்டைனபிலிட்டி பண்ணணும். ஐபி வந்து நிறைய பேருக்கு பெரிய பெரிய ஒன்று கூட காப்பி ரைட்டுக்கும் பேட்டன்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. உதாரணமா தவறா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. சார் இன்னைக்கு வந்திருக்கணும், ஃப்ரூட்ஸ் கார்டு சார் செக்ரட்டரி வந்திருந்தாருன்னா பாலசுமன் சார் நான் சொல்லி ஃப்ரூட்ஸுங்கிறது அவங்க கம்பெனியில் அன்னைக்கு ஹோட்டல் ரெசிடென்சியில ஒரு ரூட்ஸுங்கிற பேரை நீங்க காப்பி ரைட் வாங்கிருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க. ஒருத்தர் ரூட்ஸுங்கிற பேரை வந்து காப்பி ரைட் வாங்க முடியாது, அதுவே தெரியல. காரணம் என்ன? அவேர்னஸ். எது காப்பிரைட் வாங்கலாம், எது பேட்டன் வாங்கலாம், எது ட்ரேட்மார்க், ரூட்ஸ்ங்கிற பேரை ட்ரேட்மார்க் வாங்கலாம், காப்பிரைட் வாங்க முடியாது. ஆனா காப்பிரைட்டும் ட்ரேட்மார்க் வித்தியாசம் தெரிஞ்சாலும் நீங்க ட்ரேட்மார்க் வாங்கலாம்னு சொல்லுவீங்க. உதாரணமா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கதை. எல்லாரும் ராமராஜ் ஜோதிஷன் பனியன்ஸ் வாங்குறீங்க, எல்லாரும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி. ராமராஜ் ஜோதிஷன் பனியன்ஸ்ல ராமராஜ்ங்கிற பிராண்டு
ட்ரேட்மார்க் உள்ள பிராண்ட் அது. ஆனால் ட்ரேட்மார்க் அது பண்ண முடியாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் எம்ப்ளம்ஸ் ஆக்ட் படி சில ஜெனரல் பெயர்கள் வந்து ட்ரேட்மார்க் பண்ண முடியாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ட்ரேட்மார்க் வாங்கியிருக்காங்களா? அவங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அவங்க அண்ணன் தம்பி, அவங்க ட்ரேட்மார்க் வாங்கியிருக்காங்களா? கிடையாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கணபதி சில்க் ட்ரேட்மார்க் வாங்கியிருக்காங்களா? கணபதி வந்து அவருக்கு மட்டும் தான் சொந்தமா? இந்த அம்மாவுக்கு சொந்தம் இல்லையா, எனக்கு சொந்தம் இல்லையா? கணபதி சில்க் பண்ண முடியுமா ட்ரேட்மார்க்? பண்ண முடியாது. கடவுள் பேரு ஜீசஸ், இன்ஃபன்ட் ஜீசஸ் ஹாஸ்பிட்டல், இன்ஃபன்ட் ஜீசஸ் வந்து யாரும் வந்து ட்ரேட்மார்க் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இது மாதிரி ஜெனரல் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆர்ட்ஸ்லாம் நீங்க பண்ண முடியாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட்மார்க்ல வந்து வித்தியாசமான இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஆப்பிள் காமிச்சாங்க, கட்ட ஆப்பிள் டெக்னாலஜிஸ். எப்படி ஆப்பிள் வந்து ட்ரேட்மார்க் லோகோ வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணாங்க? அது காரணம் என்ன? காரணம் கேட்டீங்கன்னா ஆப்பிள் இஸ் எ ஃப்ரூட். Apple is not connected with technology. அப்ப ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து ஒரு டெக்னாலஜிக்கு நீங்க வந்து ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம். ஆனா ஒரு பழமொழி நிலையம் வந்து ஆப்பிள் பழமொழி நிலையம் வைக்க முடியுமா? ஆப்பிள் பழத்தை போட்டு பழமொழி நிலையம் வைக்க முடியுமா? அதே பழமொழி நிலையம், அதே இம்ப்ளைடு, அதே பழம் வந்துருது. அதே மேங்கோ டெக்னாலஜி ஒரு கம்பெனி, நான் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்தேன். மேங்கோக்கும் டெக்னாலஜி என்ன சம்பந்தம்? ஆர்குமெண்ட் வந்துச்சு ட்ரேட்மார்க் ரிஜிஸ்ட்ரியில, நான் அப்பியர் ஆனேன். அப்ப சொன்னேன் மேங்கோக்கும் டெக்னாலஜியும் கனெக்ஷன். மேங்கோ இஸ் a fruit. This is not a food company. This is a technology company. What prevents you from granting the registration? நீங்க அந்த அலர்ட் இது அதை வந்து குவாலிட்டி கைண்ட் இதெல்லாம் டிபிக்ட் பண்ணா கிடையாது. ஆனா வேற எதுக்கு நீங்க மாற்றலாம். இப்போ ரூட்ஸ்ங்கிறது என்னங்க? ரூட்னா என்ன? வேர். ரூட்ஸ்ங்கிறது வந்து வேர்கள். ரூட்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நீங்க ட்ரேட்மார்க் பார்த்தா கிடைக்கும். வாங்கியிருப்பாங்க தெரியாது எனக்கு, பட் கிடைக்கும். பட் காப்பிரைட்டை வாங்கணும்னா வாங்க முடியாது. இந்த ராமராஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராமராஜுங்கிற பேரு ஜெனரல் பேர். ராமராஜ்யம், மகாத்மா காந்தி, ஜவஹர்லால் நேரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிராண்டிங் பண்ண முடியாது, ட்ரேட்மார்க் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ராமராஜ்யம்ங்கிறது வந்து யாரும் சொந்தம் பண்ண முடியாது. ராமராஜ் இவன் தான் அவங்க அப்பா பேர் ராமனா இருக்கான், ராஜா இருக்கான், என்ன இருக்கலாம் கொண்டு வரணும். அதை வந்து ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரியில டிசோல பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த ஏக்கு பேர் 2 கோபுரத்தை போட்டாங்க. ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க் காப்பிரைட்டுக்கு அப்ளை பண்ணி வாங்கிட்டாங்க. அவங்க பாருங்க, நீங்க ராமராஜ் கம்பெனி பாருங்க, போர்டு பாருங்க, சீனி போட்டுப்பாங்க, ஆர்னு போட்டுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இட் இஸ் காப்பிரைட். அவங்க காப்பிரைட் எப்படி வாங்கினாங்க? ராமராஜ் பேருக்கு வாங்கல, ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க். 2 கோபுரம், ARA ஒரு கோபுரம், அப்புறம் RA ராஜுக்கு தந்தையே ஒரு கோபுரம். அந்த கோபுரம் சிம்பிளை போட்டு ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்னு ப்ரொடெக்ஷன் வாங்கிட்டாங்க. அப்படி நீங்க இன்டெலிஜென்ட்டா ராமராஜ் கம்பெனி தான் இன்டெலிஜென்ட்டா அவங்க ப்ரொடெக்ஷன் வந்து யாரும் காப்பி பண்ண முடியாது. அந்த பிராண்டை இட்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ட் காப்பிரைட். நான் வந்து ராமராஜுங்கிற பேரை நான் காப்பி பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க். அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கா ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். நீங்க பிராண்டு வேற வந்து ஒரு டிசைனா ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். எழுத்தையே மாற்றி போட்டுறது, உல்டா போட்டுறது, இப்படி இருக்கிறத இப்படி போட்டுறது, மிரர் இமேஜ் பண்ணிடுறது. மிரர் இமேஜ்னா தெரியுங்க, இப்படி இருக்கிறதா ஒரு மிரர் இமேஜ், கீழே வந்து தண்ணி மாதிரி ஒரு இமேஜ், இதே வந்து இமேஜ் பண்ணிடுறது. அப்ப அது ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க். அப்படி பண்ணி காப்பிரைட் வாங்கிடுறது. அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் நான் நிறைய பேர் காப்பிரைட் வாங்கி. சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர்ல எம்பெட் பண்ணா பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணலாம். ஆனா ஹார்ட்வேர்ல எம்பெட் பண்ணாத ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் வந்து காப்பிரைட் தான் பண்ணணும். இது மாதிரி ஒவ்வொருக்கும் மைனூட் வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சு நீங்க அந்த பர்டிகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல நீங்க அப்ளை பண்ணி வாங்கணும். அதுதான் இதுல முக்கியமானது. லீவரேஜிங்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, எந்த அத்தாரிட்டி நீங்க அப்ளை பண்ணி வாங்கணும், எப்படி வாங்கணும்.
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட்ல வந்து முக்கியமானதை நான் ஹைலைட்மெண்ட் பண்ணிடுறேன். ஜஸ்ட் இது ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கு நினைக்கிறேன். இன்வென்ஷன் இது கண்டுபிடிக்கணும். பேட்டன்ட்னா என்ன? கிராண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் for a limited period of time by the government to the patent. Pure invention in extent of full disclosure of the invention. இங்க வந்து முக்கியமா சொல்ல வேண்டியதுன்னா நீங்க வந்து full disclosure அப்படி சொன்னா யாருமே வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா ஆக்ட் என்ன ஸ்பிரிட்ல சொல்லிட்டாங்கன்னா full disclosure means adequate disclosure. ஒரு சாதாரணமா அந்த தொழில இருந்தவருக்கு அதை அந்த இன்வென்ஷனை படிச்சா அவருக்கு புரியும். இந்த ஸ்டெப்ல தான் இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இந்த ப்ராசஸ்ல இந்த மெத்தட்ல இது வந்துருக்குன்னு நீங்க அடிக்கேட்டா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணா போதும். இது அதேதான் prevents others from making, using, selling or importing patent inventions based on jurisdiction, renewable every year and after 20 years not renewable, maintenance fee to keep patent alive, can be sold, license, etc. கிளியர் ஆர்ட் இது ரொம்ப பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் பண்றவங்களுக்கு இது முக்கியமா தேவை. அந்த பேட்டன்ட் எப்படி வந்துச்சு, அது முன்னாள் சரித்திரம் என்ன? இப்போ உதாரணமா சொல்றேன், இந்த லேப்டாப் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த லேப்டாப் முன்னால இதோட வெர்ஷன் என்னவா இருந்துச்சு, அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம், என்ன இன்வென்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பாருங்க. பாடி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ரெலவென்ட் டு தி ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்வென்ஷன் ஆல்ரெடி அவைலபிள் டு தி பப்ளிக் அட் தி டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஸ் patent literature, published documents, journals, books, etc. disclose information what is known or already in use within the same country. இவ்வளவும் கிளியர் ஆர்ட். இதே வந்து கிளியர் ஆர்ட் நீங்க கண்டுபிடிச்சா பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ண முடியும். Why patent? Most potential form of protection protects the idea as opposed to copyright which protects expression of ideas. Expression of ideas வந்து காப்பிரைட். ஆனா ஐடியாவே வந்து உங்க பிசினஸ் மாடல்ல நீங்க வந்து யூசேஜுக்கு வந்து அந்த இன்வென்டிவ் ஸ்டெப் எல்லாம் வச்சு பண்ணீங்கன்னா பேட்டன்ட் ராயல்டி இஸ் a good source of revenue and R&D costs are required. Ignoring patent can lead to direct success. Patent criteria இதான் 4 கிரைட்டீரியா இருக்கு பேட்டன்ட். பாருங்க, நாவல்டி புதுமையா இருக்கணும், நான் ஆப்வியஸ்னஸ் அந்த தொழில் இருக்கவங்களுக்கு அது வந்து வித்தியாசமா தெரியக்கூடாது. ஒரு பேட்டன்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றாரு, ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு இதை வந்து ஹார்ட்வேரை கண்டுபிடிச்சு அப்ளை பண்றாங்கன்னா அந்த ஹார்ட்வேர் தயார் பண்ற ஸ்கில்டு ஒர்க்கருக்கு அது வந்து இது தயார் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னது, தயார் பண்ண முடியும் கரெக்ட் தான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நான் ஆப்வியஸ்னஸ். அப்ப யூட்டிலிட்டி அதை கண்டுபிடிக்கிறதுனால யூஸ்ஃபுல்னஸ், இன்வென்ஷன் கேப்பபிள் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன். அப்புறம் அனோவல் சப்ஜெக்ட் மேட்டர், இது முக்கியங்க. அட்டாமிக் பாம் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன், பேட்டர்ன் பண்ண முடியுமா? சப்ஜெக்ட் மேட்டர், அலோவபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர். அப்புறம் வந்து ப்ராசஸ், மெஷின், ஆர்டிகல் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர், கம்பெனி, இது 4மே பண்ணலாம். ஆனால் அலோவபிள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் தான் பண்ணணும். நாட் பேட்டன்டபிள், இது ரொம்ப முக்கியங்க. இன்வென்ஷன் டிஸ்க்ளோஸ் டு தி பப்ளிக் ஆல்ரெடி. பப்ளிக் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயத்தை நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. லாஸ் ஆஃப் நேச்சர், நேச்சர் லா பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஈக்குவேஷன்ஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாஸ் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. பிசினஸ் பண்ண முடியுமா? இந்தியாவில் பண்ண முடியாது, அமெரிக்காவில் பண்ணணும். பிசினஸ் மாடல், நான் ஒரு புது பிசினஸ் மாடல் கண்டுபிடிச்சா அமெரிக்காவில் வந்து நான் பண்ணலாம், இந்தியாவில் நாட் அளவு. பிரிண்டட் மேட்டர், ஆல்ரெடி பிரிண்டட் மேட்டர் இருக்கு, அதை நான் பேட்டர்ன் பண்ண முடியுமா? முடியாது. முடியாதுல்ல. அவங்க வந்து பிரிண்டட் மேட்டர் ஜெராக்ஸ் எடுத்தா அது அவங்களுக்கு சொந்தம் சொல்ல முடியுமா? அது வந்து ஒருத்தருக்கு ஆல்ரெடி பிரிண்ட் பண்ணவர் தான் அது சொந்தம். அது நான் வந்து அது ஸ்பெசிஃபிக்கா வரேன், அந்த டாபிக் வரேன். சார் காப்பிரைட் லால வந்து ஃபேர் யூஸ்னு ஒரு கிளாஸ். ஃபேர் யூஸ், ஒரு காலேஜ் லெக்சரர் இருக்காரு, அவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றாரு, இந்த ஆதர் எழுதின புக்கில் வந்து இந்த சாப்டர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் எல்லாம் இந்த ஜெராக்ஸ் எடுத்துங்க படிங்கன்னு சொல்றாரு. ஓகே, அந்த ஆதருக்கு தெரிய வருது இந்த காலேஜில் வந்து இந்த லெக்சரர் வந்து இது மாதிரி சொல்லி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் காப்பி எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் உடனே காப்பி ரைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேஸ் பண்ண முடியுமா? இல்லை நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் ஃபேர் யூஸ்.
நீங்க அதே அந்த லெக்சர் என்ன பண்றாரு, அந்த புக்கை எடுத்து போய் ஒரு அந்த சாப்டரை வந்து ஒரு 1000 காப்பி எடுத்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 10 ரூபா வாங்கிட்டு 10 ரூபா விற்கிறார். ஃபேர் யூஸ் இல்லை, கமர்ஷியல் எக்ஸ்பிளேஷன். ஸ்டூடெண்ட்டை காசு விற்கிறார். ஆனா இது ஃபேர் யூஸ், அவன் படிக்கிறதே இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி வந்து ஃபேர் யூஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, காப்பி ரைட். அது வந்து கரெக்டாக சார் கேட்டாங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். பாருங்க, Inventions often to the public morality are interest, atomic weapons, human animal hybrid, methods of agriculture, horticulture, இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர், ஆப்ரேஷன் பண்றது, சர்ஜரி பண்றது பண்ண முடியுமா? முடியாது. நான் யூஸ்ஃபுல் இன்வென்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அப்புறம் ட்ரேட்மார்க், ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். ட்ரேட்மார்க் மீன்ஸ் எனி சிம்பிள், லோகோ, நேம் யூஸ் டு எனேபிள் பப்ளிக் டு ஐடென்டிஃபை தி சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ். தி ரூட்ஸ் ட்ரேட்மார்க். அதே மாதிரி வந்து ஒரு காமன் நேம் இல்லாம உங்க ஸ்பெசிபிக் நேம் இருக்கு இது பண்ணலாம். மைக்ரோமேக்ஸ் பாருங்க, மைக்ரோமேக்ஸ் வந்து இந்த சிம்பிள். அதே மாதிரி சோனி எரிக்சன், சாம்சங் டிஸ்டிங்டிவா ஒரு சிம்பிள் அதை நீங்க பண்ணலாம். ஆனா அது வந்து மற்றவங்க வந்து இது பண்ண முடியாதபடி இருக்கணும். நீங்க அது உங்க ஓனர்ஷிப்ல வரும். அதான் லோகோ நேம் யூஸ்டு. சாம்சங் நீங்க பேர் நீங்க பண்ணலாம். ரூட்ஸ்ங்கிற கம்பெனி நேம் நீங்க பண்ணலாம். இப்ப உதாரணமா பயோடா டெக்னாலஜிஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு இங்க நம்ம சாஃப்ட்வேர் இதுல ஐடி சாஃப்ட்வேர் இருக்குல்ல காலப்பட்டியில, அந்த அவங்க பயோடாங்கிற நேமே ட்ரேட்மார்க் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க டெக்னாலஜி கம்பெனி, அவங்க வந்து அவங்க டெக்னாலஜில வந்து ஒரு பேட்டன்ட் கண்டுபிடிச்சு அதை அப்ளை பண்ணி பேட்டன்ட்டுக்கும் வாங்கிட்டாங்க. அது மாதிரி நீங்க வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்க ஐபி அசெட் என்ன, அது பேட்டன்ட் ஆகுமா, அது ட்ரேட்மார்க் ஆகுமா, காப்பிரைட் ஆகுமா, என்னத்துல வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு நீங்க அந்த இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்க லீவரேஜ். அப்ப நீங்க வந்து ட்ரேட்மார்க் டிஸ்டிங்டிவ் சைன், டிஸ்டிங்டிவா இருக்கணும். பிச்ச ஐடி, கலர் காம்பினேஷனா இருக்கலாம், நம்பரும் எழுத்தும் இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். Trademark provides the owner of mark by ensuring the exclusive right to use it to identify goods or services. அவங்க குட்னு நீங்க பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ட்ரேட்மார்க். உதாரணமா நீல்கமல் சேர், நீல்கமல் வந்து இருப்பாரு, நீல்கமல் பிராண்ட். அந்த பிராண்ட் வந்து அவங்க சேர் எல்லாம் யாரும் வந்து வந்து பண்ண முடியாது. வெளிநாடு ட்ரேட்மார்க் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலனாலும் இட் இஸ் வேணும். டாடா, ஆதித்ய பிர்லா, இதெல்லாம் வெல்நோன் மார்க். இந்தியாவில் வந்து 1917 இருக்கோம் டாடா கம்பெனி. 1970 வந்து டாடா பிராண்ட் வெல்நோன் மார்க். டாடாங்கிற நேம் யாரும், பஜாஜ், பஜாஜுங்கிற நேம் வந்து நான் வந்து ஒரு பஜாஜா இருக்கோம். பஜாஜுங்கிறது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு சர்நேம். ஆனா நான் எங்க அப்பா வந்து பஜாஜா வந்து நான் பஜாஜ் போட்டுக்கலாம். ஆனா நான் பஜாஜுங்கிற நேம வந்து நான் வந்து ஓன் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா பஜாஜ் இஸ் வெல்நோன் மார்க். கிராம்டன் கிரீவ்ஸ் வெல்நோன் மார்க். பேயர் கம்பெனி வெல்நோன் மார்க். இதெல்லாம் வெல்நோன் மார்க்கு எக்ஸாம்பிள். இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். கலெக்டிவ் மார்க். கலெக்டிவ் மார்க்ங்கிறது என்னன்னா a trademark distinguishing from those who are there the goods or services of members of an association of members. கோயம்புத்தூர் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் மெம்பர் இருக்காங்க. அவங்களே வந்து கோயம்புத்தூர் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் ஒரு ட்ரேட்மார்க் வாங்கிட்டாங்கன்னா அதை எல்லா மெம்பர் யூஸ் பண்றதுக்கு பெர்மிட் பண்றது கலெக்டிவ் மார்க். அதான் which is the proprietary mark. Collective marks are owned by an association. இண்டிவிஜுவல் பண்ண முடியாது. Whose members use them to identify themselves with the level of quality. Quality standard maintain பண்றதுக்காக ஒரு பட்டி இப்ப வந்து கோயம்புத்தூர் பவுண்டரி அசோசியேஷன், அந்த பவுண்டரி அசோசியேஷன்ல குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஒரு மார்க் வச்சிருக்காங்கன்னா, இப்ப சில்க் மார்க், உதாரணமா சில்க் மார்க் இருக்கு. நீங்க என்ன சில்க் ஐட்டம் வாங்கினாலும் சென்ட்ரல் சில்க் போர்டு வந்து ஒரு சில்க் மார்க் போட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. அந்த சில்க் மார்க் இருந்ததுன்னா அது ஹை குவாலிட்டி சில்க்னு மீனிங். அந்த மார்க் 2 வண்ணத்து பூச்சி மாதிரி இருக்கும், ஒரு வண்ணத்து பூச்சியில ஒரு டிசைன் மாதிரி போட்டு சில்க் மார்க். அது கலெக்டிவ் மார்க். சர்டிபிகேஷன் மார்க் ISO
9,000. சர்டிஃபிகேட்டிங் பாடி அவங்களுக்கு மார்க் NABL கையாளர்கள் NABL அக்ரிடேட்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மீனாட்சி மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அதுல NABL அக்ரிடேட்டட் அப்படிங்கிறாங்க. அக்ரிடேஷன் பாடி இருக்கு UGCல நார்த் NAAC நார்த் அக்ரிடேட் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி நாப்கர் கிரேட் பி கிரேட்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் மார்க் சார். Certificate marks are also applied to services on the same parameters without satisfied. இதுவும் ஒரு ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ட்ரேட்மார்க் மாதிரியா. அக்மார்க் உதாரணத்துக்கு சர்வீஸ் மார்க் பாருங்க, இது போட்டு பாருங்க, இது வந்து சர்வீஸ் மார்க். SMYIP IP relates to intellectual property. இது மை இது வந்து ஸ்டாட்டஸ். S stands for static. இது ஒரு கலர், அது ஒரு கலர், டிஃபரெண்ட் கலரா இருக்கு. இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா மெட்டாலஜி ஐபி ஸ்ட்ராட்டஜி கன்சல்டிங் என்னுடைய கவுண்டர் பார்ட் வந்து பெங்களூர் வச்சிருக்காரு, அவருடைய பிராண்ட். இந்த இது நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, நான் டைரக்ட் ஃபோன் அவங்க பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கா அதுக்கு அந்த ஃபோன் வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு டிசைன் லேபிள் போட்டுருக்காங்க. லேபிள் லேபிள். இப்ப லேட்டஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ஸ்மெல்ல ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம், நாய்ஸை ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம். ஒரு நாய்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து ட்ரேட்மார்க் என் கம்பெனியில இந்த மாதிரி நாய்ஸ் இது வந்து நான் ட்ரேட்மார்க் பண்ணேன்னு அப்ளை பண்ணலாம். நாய்ஸ் ஸ்மெல் இதெல்லாம் ட்ரேட்மார்க் பண்ணலாம். இப்ப லேட்டஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ், அது இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் சொல்லிட்டேன். டிசைன் பாருங்க, டிசைன் எப்படி இருக்கு பாருங்க, ஒரே மாதிரி கண்ணா அப்படியே இருக்கும். ஒரு டிசைன்னா சேர் பாருங்க அடிக்கிட்டு இருப்பாரு, ஒரு பர்டிகுலர் டிசைன்ல இருக்குன்னா எத்தனை சேர் பண்ணாலும் நான் அடிக்கிட்டே போகலாம். அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ். நம்மளுடைய மவுத் எப்படி இருக்கு, வாய் நம்மளுடைய உள் பகுதி எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிசைனுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஆங்கிள் படம் எடுத்து அதெல்லாம் அட்டாச் பண்ணி அப்ளை பண்ணணும். அப்புறம் இன்டிகிரேட்டட் சர்க்யூட் லேஅவுட் டிசைன். இது வந்து லேஅவுட் டிசைன் இன்க்ளூட்ஸ் லேஅவுட் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் and other circuitry elements and includes lead wires connecting such elements and expressed in many manner in a semiconductor IC. இது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு ஆக்டர். அப்புறம் ட்ரேட் சீக்ரெட் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அதாவது NDAs நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், அசைன்மெண்ட் டீட் கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ட்ரேட் சீக்ரெட்டை நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது என்னென்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. ஆனா அமெரிக்கால ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம், இந்தியாவில் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி கண்ட்ரி லாஸ் வந்து வித்தியாசப்படுத்திருக்காங்கன்னா வேர்ல்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் WIPO அப்படிங்கிறவங்க போட்டு 158 நாடுகள்ல வந்து ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட் ட்ரேட் ரிலேட்டட் அக்ரிமெண்ட் வந்து போட்டுட்டாங்க. அவங்க பூராமே ஒரே மாதிரி லா இருக்கும் எல்லா கண்ட்ரிலையும் போட்டு இந்த ட்ரிப்ஸ் அக்ரிமெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம பேட்டன்ட் லா, நம்ம ட்ரேட்மார்க் லா எல்லாம் யூனிவர்சல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டாங்க. By information that provides owner with a competitive advantage and is treated in a way to prevent others from learning about it. அதை பற்றி தெரியுது. ட்ரேட் சீக்ரெட்டு நம்மகிட்ட வந்து தொட்டு மூதாயிரம் டாக்டர் இருந்துச்சு சார். சித்த மருத்துவம்லாம் ட்ரேட் சீக்ரெட் சார். அது வழியாக அவங்க யாரும் சொல்லிக் கொடுக்காம போயிட்டாங்க. அனுஜியை பற்றி பார்த்தீங்களா ட்ரேட் சீக்ரெட். ஒரு சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு மூலிகைன்னா எந்த மூலிகை இந்த பேர் சொல்லுவாங்க, அந்த மூலிகை வந்து நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனால் அந்த மூலிகை கொண்டு காமிச்சாங்கன்னா போய் தான் அந்த மூலிகையை நம்ம கேட்போம். அப்படி இருக்கும் சித்த மருத்துவம்னா அது மாதிரி ட்ரேட் சீக்ரெட் ப்ரொடெக்ஷன். அது வந்து பாருங்க ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ்னு சொல்றாங்க. ட்ரேட் சீக்ரெட்ஸ் வந்து ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ். ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ்ல வந்து இருக்கிறத வந்து நீங்க யாரும் வந்து பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி ட்ரெடிஷனல் நாலேஜ் ஒரு ஊட்டியில வடிவாக சொல்றாங்க. அந்த கம்யூனிட்டியில ஒரு நாலேஜ் வந்து ஒரு மூலிகை கலக்கி ஒரு காயப்பட்டுச்சுன்னா அந்த மூலிகை இது பண்ணி போட்டாங்கன்னா காயம் மாறிடுச்சு.
அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ். நீங்கள் எங்கேருந்து போய் அந்த முடிவு போட்டு ஆயிடும் அப்படி நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு இதை அப்ளை பண்ண முடியுமா? ஏன்னா இட் கம்ஸ் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ், ட்ரேட் சீக்ரெட். அவங்கள பொறுத்தவரை அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நோட்டிஃபை ரிசிபியன்ட்ஸ் ரைட்டிங் தட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ப்ரொப்ரைட்டரி. இதுக்கு தான் சார் நம்ம வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட், எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு வேலை கிடைக்கும் போது இந்த கம்பெனியில் நீ வேலை பார்க்குறவங்க வந்து இங்கே நாங்கள் சில இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், அது எங்களுடைய ப்ரொப்ரைட்டரி இன்ஃபர்மேஷன், அதை நீ வெளியே போய் சொல்லக்கூடாது. என் கம்பெனி விட்டு வெளியே போனாலும் 2 வருஷம் 3 வருஷம் தெரியப்படுத்தக்கூடாது. இந்த டைப்புக்கு வெளியே வாங்கிக்கிறது ஒரு பயந்து தான், ஒரு மாரல் பைண்டிங். என்டிஐஸ் எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். இப்போ நான் இருக்கேன், நான் வந்து ஒரு பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணணும்னு நீங்கள் வந்து சார் ஒரு இன்வென்டர் ஒரு பேட்டன்ட் வச்சுருக்காரு, என்கிட்ட வந்து சார் நீங்கள் பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணுவீங்கல்ல, நீங்கள் அட்வொகேட் தானேன்னு சொன்னால் நான் உடனே அவர்கிட்ட ஒரு என்டிஏ நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட். அவர் என்கிட்ட சொல்கிறது எனக்கு அவர்கிட்ட சொல்கிறது 2 பேரும் தான் தெரியும், வேறு யாருக்கும் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு நான் போட்டால் தான் நானும் ப்ரொடெக்டர் அவரும் ப்ரொடெக்டர். நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட். Establish policies and procedures to prevent ignorant and disclosing public places, seminar, trade shows. பாருங்க, நம்மளுக்கு அறியாமைய நம்மகிட்ட ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஒரு செமினாரில் போய் அண்ணா நான் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேங்க அப்படியே ஒரு ப்ரெசன்ட் பண்ணால் முடிக்குது. நான் இப்போ இங்கே ப்ரெசன்ட் பண்ணுறது நீங்கள் இத்தனை பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, கேட்டுருக்கீங்க. அது எனக்கு சொந்தம்னு நான் சொல்ல முடியுமா? நீங்கள் போய் சொல்லலாம், எனக்கு சொல்கிறது நான் எப்படி உரிமை பண்ண முடியும்? அப்ப once I designate, I disclose either in printing matter or seminar, trade show. ஒரு பொருள் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், ஒரு கல்வி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், உடனே போய் அதை வந்து ஒரு ட்ரேட் ஷோ நடக்குது, அங்கே போய் பாருங்க புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், இப்படியெல்லாம் பண்ணுது அப்படியெல்லாம் பண்ணுது, பேட்டன் அப்ளை பண்ணணும்னா பண்ணிட்டேன்னா அது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? அது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதே மாதிரி காசு பண்ணிடுவாரு, அவர் அதுன்னு சொல்லுவார். டிஸ்பியூட்டு என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு போச்ச பணம் போச்சல. அப்புறம் பிசிக்கல் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் பேரியர்ஸ். சில சமயம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் சீக்ரெட்டை வந்து அவர் வந்து அந்த அவரே வந்து எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறதுனால தீர்ந்து போச்சு, அவர் பண்ண முடியல. அப்படி யாருக்கும் அப்படி சொல்லி கொடுத்தா அவங்க வெளியே போய் சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறது? அது மாதிரி பிசிக்கல் டெக்னாலஜிக்கல் பேரியர்ஸ் இருக்கும். ட்ரேட் சீக்ரெட் டெக்னாலஜிக்கல் பேரியர். சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ என்கிட்ட வந்து சில இது எனக்கு தெரியாது, டெக்னாலஜி எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஒருத்தர் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கும், அவர்கிட்ட போய் அந்த டெக்னாலஜியை சொன்னாலே அவர் புரிஞ்சுக்குவார், அதை அப்ளை பண்ணிடுவார். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ். கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ் வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு போய் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் சொன்னால் அவர் கண்டுபிடிச்சிக்குவார். வேலை செய்ய எனக்கு வந்து ஒரு கெமிக்கல் காம்பினேஷன் சொன்னால் எனக்கு கண்டுபிடிக்காது. டெக்னாலஜிக்கல் காப்பிரைட் நான் சொல்லிட்டேன். ஒரிஜினல், லிட்டரரி, டிராமாட்டிக், மியூசிக்கல், ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்ஸ், சினிமாட்டோகிராஃபி, சவுண்ட் ரெக்கார்டிங், இன்க்ளூட் சாஃப்ட்வேர், பண்டில் ஆஃப் ரைட்ஸ். நீங்க கேட்டீங்கன்னா டு மேக் காப்பீஸ், டிரான்ஸ்லேஷன், அடாப்டேஷன், ஸ்டோரிங் இன் மெனி மீடியம், எலக்ட்ரானிக், பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது மட்டும் காப்பிரைட். டேம் அப்ளிசிட்டி இதான் சார் மேக்ஸிமம் ப்ரொடெக்ஷன் சார் காப்பிரைட்டு. அந்த ஆர்டர் இறந்து 60 வருஷம் வரையும் காப்பிரைட் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு வயசு 60, நான் ஒரு காப்பிரைட் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் இறந்ததுலேருந்து 60 வருஷத்துக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு. அப்போ என் ஃபேமிலியோட பெனிஃபிட் காப்பிரைட் அப்ளைஸ் டு ஃபார்ம் ஆர் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் நாட் டு ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷனுக்கு கிடையாது காப்பிரைட், ஃபங்க்ஷனுக்கு பேட்டன்ட். அதுதான் வித்தியாசம். ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பேட்டன்ட், ஃபார்ம் ஆர் எக்ஸ்பிரஷன். பார்க்கறதுல வடிவல் இருக்கு, ஸ்லைடு இருக்கு, எல்லாமே பண்றேன். மியூசிக்கல் கம்போசிஷன் பண்றேன், ஒரு படம் எடுக்கிறேன், இந்த படம் இருக்கா நம்மளால எடுக்கிறாரு, இதெல்லாம் சிம்பிள் இருக்காரு. அவர் அதை வந்து அதை எடுத்து ஒரு காப்பி ரைட் பண்ணா முடியும். அப்புறம் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முதலே சொன்னாங்க, நாட் மேண்டேட்டரி. இட்ஸ் எ பிரைமா ஃபேசி எவிடன்ஸ். Exception to infringement, fair use. நீங்க கேட்டீங்கன்னா சார் fair use, private non-commercial use, research யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு படம் பார்த்து வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த படம் வந்து 5 மார்க் போடுறாரு, 2வது மார்க் படிக்கிறாரு. ஒரு படம் வந்து 3+half அப்படின்னு போடுறாங்க,
விமர்சனம். என் வாழ்க்கை மாதிரி விமர்சனம் பண்ணிட்டாரு. ஆனா என் காப்பீட்டாளர் சொல்ல முடியும், கிரிட்டிசிசம், ரெவியூ, விமர்சித்து, டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ், டைரக்டிவ் ஒர்க். அதே இன்னொன்று டைரக்டிவ் ஒர்க் பண்ணணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும். அந்த ஒரிஜினலை வச்சுட்டு ஒரு டைரக்டிவ் ஒர்க். அதில் வந்து இன்னும் அப்புறம் ஒர்க் ஆஃப் ஹையர் சொல்லிட்டேன். நான் நம்ம எம்ப்ளாயிஸ்ட வந்து பணம் கொடுத்து வேலை பண்ணுறோம், ஹையர் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு அது வந்து அப்பே பிளான்ஸ் டு எம்ப்ளாயர் கிரியேட்டர் அது பெர்சன் கமிஷன் த ஒர்க் நாட் தி கிரியேட்டர். கிரியேட்டருக்கு ஓனர்ஷிப் கிடையாது, ஒர்க் கிடையாது. ஆனால் பொதுவான இது வந்து கிரியேட்டர் தான் ஓனர். ஆனால் ஒர்க் ஃபார் ஒரு கிரியேட்டர் இருந்தாலும் ஒரு ஓனர் வந்து யார் அவரை எம்ப்ளாய் பண்ணாரோ அவர் தான். ஒரு கேதர் இண்டிகேஷன்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன். கேம்பெயின் பார்த்து மென்ஷன்ஸ் இருக்கு. நியூ பிளான் பண்ணிட்டு ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் டவுட் இருக்கா? கவர்மெண்ட்ஸ் globalization set of products to manufacturing only is all in other which law governs. Recently I read an article, rubber and ITC products, duplicate products are made in China and they are marketing throughout the world including India. And when it was pointed out the ITC and rubber to Chinese authorities, there was no response. So which law governs this? To whom they were represented? நான் முதலே சொன்னேன் உங்களுக்கு, ஆல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் ஆர் டெரிட்டரி ஓரியன்டட். நான் ஒரு இந்தியன், நான் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ட்ரேட் மார்க்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், இல்லை ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கேன், ஒரு காப்பிரைட் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவில் வந்து நான் அதை வந்து தடை பண்ணலாம், யாராவது பண்ணலாம். நான் வந்து அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் வந்து அதே இதை அவர் பண்ணி அவர்களை பண்ணாருன்னா நான் தடை பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் வந்து அமெரிக்காவை அப்ளை பண்ணி என்னுடைய காம்படிட்டர் எங்க இருக்காரோ, என்னுடைய மார்க்கெட் எங்கேயோ, இப்ப என் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் வந்து ஜப்பான் வைங்க, நான் இந்தியாவை அப்ளை பண்ண உடனே 36 மாசத்துக்குள்ள நான் அந்த வெளிநாட்டுல இந்தியாவை அப்ளை பண்ண டேட்டா போட்டு அப்ளை பண்ணிட்டேன்னா அந்த நாட்டில் யாரும் பண்ண முடியாது. இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸப்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து இப்ப மேசி ஃபர்குசன் டிராக்டர் வந்து ஒரு வெளிநாட்டுல தயார் பண்ணாங்க ஒருத்தர். அந்த டிராக்டர் இங்க இருந்து வெளிநாட்டு போனவர் ஒருத்தர் அங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி பில்லோட இங்க இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட் பண்ணி அதே பிரிச்சு அப்படியே போட்டு இன்னொரு டிராக்டர் கண்டுபிடிச்சாரு. அதே பாட்டு அதே இது எல்லாம் ஜான் டீர் டிராக்டர், எம்எஃப் டிராக்டர், டாக்டர் டிராக்டர் பல விதமான இருக்கு. ஆனா ஒருத்தர் வந்து பொருள் விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாருன்னா அது அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. இன்டர்நேஷனல் லா என்ன சொல்லுதுன்னா, நீங்க ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போறீங்க, அங்க ஒரு பொருளை பாக்குறீங்க, அந்த பொருளை நீங்க காசு கொடுத்து வாங்கிறீங்கன்னா அந்த இன்டர்நேஷனல் பார்ட்டி காசு கொடுத்து வாங்கினா உங்களுக்கு வந்துருது. நீங்க அதை வந்து இந்தியாவில் அப்ப பிரிச்சு போட்டு அதே மாதிரி ஒன்று தயார் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கேட்க முடியாது. அது மாதிரி இங்க இருந்து டாபரையோ ஐடிசியோ சைனாக்காரங்க இங்க இருந்து விலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போய் உதாரணம் சொல்றேன், விவிடி கோகனட் ஆயில், பாராசூட் கோகனட் ஆயில், அதே கண்டெய்னர் அதே இதை அப்படியே மார்க்கெட் பண்றாங்க மலேசியா, சிங்கப்பூர்ல. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. காரணம் என்ன? கண்டெய்னர் மொபைல் அப்படியே காப்பி சார். அவன் இந்த பாட்டில் விலை கொடுத்து வாங்கினா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பிராண்ட்ஸ்ல கூட அப்படி இருக்கு. நம்ம காஃபி பிராண்ட் இருக்க, நம்ம நாட்டுல காஃபி பிராண்ட் வந்தது, டீ காஃபி பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க வெளிநாட்டுல தயார் பண்ணி போனது நம்ம வெளியேரியா சூட்டபிளா இருக்குன்னு பண்ணாங்க. நீ காஃபி அராபிகா காஃபிங்கிறோம், செரி காஃபிங்கிறோம், ரொபஸ்டா காஃபிங்கிறோம். காஃபி வந்து நம்ம ப்ராடக்டா எங்க வெளிநாட்டுல இருந்து இன்னைக்கு வரையுது டீ. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அசாம் டீங்கிறோம், டார்ஜிலிங் டீங்கிறோம். நம்ம வந்து டார்ஜிலிங் டீ வந்து நம்ம நாட்டுல நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வரணும் டார்ஜிலிங் டீங்கிறத வந்து நம்ம ஜவஹர் இண்டிகேஷன் பதிவு பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பனானாஸ், டர்மரிக்,
நம்ம கம்பெனிக்கு போய் பாஸ்மதி ரைஸ் போய் ரெட்டிகேஷன் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்ல ரெட்டிகேஷன் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து யாருக்கும் சுத்தம் பண்ண முடியாது. அவன் என்ன பண்ண அமெரிக்கால நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் கொண்டு வைச்சா அவன் அப்படியே ஒரு ரைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டெக்சாஸ் ஸ்டேட்ல டெக்ஸ் பதியும் போட்டான். பாஸ்மதியும் போடல, டெக்ஸ் பதி ரைஸ். அதே மாதிரி நம்ம பொன்னி அரிசி மலேசியால வந்து பதிவு பண்ணிருக்காங்க சார். நம்ம பொன்னி ரைஸா இன்டர்நேஷனல் டிஸ்பியூட் இதுதான். நீங்க கேட்டுட்டா சொல்றேன். நான் நிறைய இந்த மாதிரி வந்து இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியில வேர்ல்டு டிஸ்பியூட் பாருங்க. டிவிஎஸ் கம்பெனிக்கும் பஜாஜ் கம்பெனிக்கும் ஒரு பெரிய வாரே நடந்துச்சு, பேட்டன் வார். அது மாதிரி நோவார்டிஸ்ல வந்து ஒரு மருந்து கண்ணு பெரிய வார். நோவார்டிஸ் கேஸ் ஃபேமஸ் கேஸ். Competition Commission, CCI, Competition Commission of India, they only look after this thing. இல்ல காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியால என்ன வருதுன்னா, நீங்க வந்து ஒரு காம்படிஷன் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து அன்டியூ அட்வான்டேஜ் நீங்க போய் காம்படிஷன்ல இது பண்ணா காம்படிஷன் கமிஷன் வந்து பிக்சர். காம்படிஷன் லா இஸ் என்டையர்லி டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ். அது செப்பரேட் டொமைன். காம்படிஷன் லா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து அதுவும் கேஸ்லா நிறைய வந்துருச்சு. காம்படிஷன் நீங்க வந்து அன்பேர் காம்படிஷன் நீங்க பண்ண முடியாது பிசினஸ்ல. அடுத்த அது ஒரு டாபிக், நல்ல டாபிக். மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து காம்படிஷன் இன்னைக்கு வந்து வேற லெவல்ல காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் இன்னைக்கு வந்து நிறைய கேஸ் வருது. அதே மாதிரி கிரீன் ட்ரிபியூனல், பசுமை தீர்ப்பாயம், இதெல்லாம் ஸ்பெசிபிக் ஏரியாஸ். கிரீன் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், இதெல்லாம் நிறைய வந்து லேட்டஸ்டா வந்து எல்லாமே வந்து அவேர்னஸ்னால தான் வருது. சார் கேட்டாங்க இல்லையா, மாதிரி அவங்க இங்க இருந்து டாபர் வாங்கி போய் அங்க வந்து இது பண்ணா என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நம்ம அந்த நாட்டில் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம். நம்ம வேர்ல்ட்ல எந்த நாட்டில் நம்ம ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் பண்றோம் நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பொட்டக்கல் மருந்துகள் இருக்கு இல்லையா, பொட்டக்கல் ஆடியோ சால் மருந்துகள், அது வந்து UAE, துபாய், அபுதாபி, இந்த கண்ட்ரீஸ்ல, ஷார்ஜா, இந்த கண்ட்ரீஸ்ல நல்ல மார்க்கெட்டிங். பொட்டக்கல் வைத்தியசாலை மருந்துகளை ஒருத்தர் வந்து இங்க இருந்து வாங்கிட்டு போய் அங்க போய் இங்க வந்து 100 ரூபாய்க்கு மருந்து வாங்கிட்டு போய் பேக்கெட்டா விமானத்தை கொண்டு போய் அங்க போய் அந்த ஷார்ஜா நாணயத்துல வந்து ரியால வந்து வித்துடலாம். இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல எப்படி ஆனாலும் வந்து அது இது பண்றாங்களோ அதெல்லாம் கிடைக்கும். தேங்க்யூ சார். Very useful and Lucid Tamil. Different. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So we have very few participants today. But interesting participants. Very useful and interesting topic. அதே சார் ரொம்ப இந்த I don't know. Minimum. PhD steps போட்டுருக்கு ஆபீஸ் அட்ரஸ். ஆமா, PhD ஸ்டெப்ல ஆபீஸ். ஆபீஸ். ஆமா. மெட்டாலிக் ஐடி ஸ்ட்ராட்டஜி கன்சல்டிங் வர்க். மெட்டாலிக் ஐடி ஸ்ட்ராட்டஜி கன்சல்டிங் இது ஃபைனான்ஸ் பண்ணி போட்டு PhD ஸ்டெப்ல இருக்கு. அங்க 3 இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்றாங்க. நாங்க பேட்டர்ன் தான் மேஜர் ஒர்க் நம்ம அங்க பண்றோம். அதனால எங்களுக்கு ஒரு இன்குபேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நான் லீகல் கன்சல்டன்ட். ஆனால் நான் யாராவது கிளைண்ட் டிஸ்கஷன் அது இருந்தால் போட்டேன்.